يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم ناظرین اعلیٰ حفظہ اللہ، معزز اساتذہ کرام اور ہمارے احباب ایمان، عزیز طلباء، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمارے لیے لکھنے پڑھنے کے لیے، مہذب بننے کے لیے، زندگی میں ترقی کرنے کے لیے، رب کی عبادت سے بھی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس تعلیم سے دی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور علم یہی اللہ رب العالمین کو حاصل کرنا ہے۔ علم کی جگہوں سے جڑنا، مدارس سے جڑنا، جہاں آپ کی روح کو سنوارا جاتا ہے، جہاں آپ کو ایک اچھا انسان بنایا جاتا ہے، آپ کے ایمان کو، آپ کے عقیدے کو مستحکم کیا جاتا ہے تاکہ آپ منحرف نہ ہوں، تاکہ آپ بے رحمی کے شکار نہ ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، اور منتظمین جامعہ مدارس کی یہ بہت بڑی کاوشیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اتنی بڑی تعداد کو پڑھانا، انتظام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ محنت کے ساتھ علم حاصل کریں، اور محنت کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہم اپنے ائمہ کو دیکھتے ہیں، دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کتنی محنت کی، کئی میلوں کا سفر کیے طلب حدیث میں، کتنے صحابہ کو دیکھتے ہیں مصر، شام، ایک حدیث کی جستجو کے لیے سفر کی۔ تو ہم طالب علم ہیں، ہم محنت کریں اور یاد کریں کہ جو قربانیاں، جو محنتیں، جو کوششیں ہمارے پیچھے صرف کی جاتی ہیں وہ بڑی عظیم ہے انسان بنانے کے لیے۔ اگر آپ کو یہاں نہ رکھا جائے، آپ کو ایسے چھوڑ دیا جائے، یا ذمہ داران توجہ نہ دیں، دنیا کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ آپ کو برباد کر دیں گے، آپ کو چوراہے برباد کر دیں گے، آپ کو دوسرے لوگ گمراہ کر دیں گے، آپ کو موبائل، گھر کی چیزیں، یہ تمام چیزیں آپ کو گمراہ کرنے کی طرف کریں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کہ اس طرح سے ہمارے لیے سارے انتظامات ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ علم ہی سب سے انمول اور قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قُل رب زدنی علما، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ مال میں اضافہ کے لیے نہیں کہا گیا، یا سیاست یا جائیداد یا اور چیزوں کے لیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ علم میں کہیے کہ اللہ رب العالمین اضافہ کرے۔ تو ہم علم سے جڑے ہوئے ہیں کہ فرشتے پر بھی چاہتے ہیں۔ آپ طالب علم کو جانتے ہیں نا، طالب علم فرشتے پر بھی چاہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں خیر کرتی ہیں، چونٹیاں کرتی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ رحم دل مخلوقات پر شفقت کرنے والی جماعت یہ علماء کی جماعت ہوتی ہے، علم کی جماعت ہوتی ہے۔ اسی لیے کیونکہ وہی بتاتے ہیں کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے، کس پر سواری کی جا سکتی ہے، کس پر سواری نہیں کی جا سکتی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور یہ تعلیم یہ واجب ہے، فرض ہے، آپ کے لیے آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ آپ چاہے تو سیکھیں چاہے تو نہ سیکھیں۔ آپ دنیا کے اندر ظاہری نشو و نما، آپ کو پالنا پوسنا کھلانا پلانا، یہ کام جانور سب سے بہتر کرتے ہیں، یہ کام جانور بھی کر لیتے ہیں۔ جسمانی طور پر
पालना पोसना ये जानवर भी कर लेते हैं। असल ये है कि रूह की सफाई, आपको अच्छा इंसान बनाया जाए, आपको समाज के अंदर एक मुकर्रम इंसान बनाया जाए, ताकि आप तामीर और तरक्की को समझे, इंसानियत को दोस्त समझे, और उसके लिए समाज माशरे के अंदर आपका एक मकाम। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी नेमत है, जिस पर हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए और अपने जिम्मेदारों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका साया शफ़क़त ज़्यादा देर तक कायम रखे, ताकि ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। इतने कम मसाइल के बावजूद जो काम होता है तलबा के लिए, कि ये तलबा जाकर के माशरे में दिन की तबलीग करते हैं और दुआ वगैरह करते हैं, शैतान वगैरह पता नहीं किस जादू टोना वगैरह पता नहीं कितनी सारी चीज़ों का वो जो है समाज से उन बुराइयों का खात्मा करते हैं, वो आखिर इन्हीं मदारिस की वजह से होती है। अगर इन मदारिस का ताउन किया जाए, इन मदारिस के एहसानात को देखा जाए, तो तमाम लोगों को चाहिए कि वो इन एहसानात को समझें, माने। ये बड़ा अजीम काम है। आप दूसरे देखेंगे हकीमों को, विक्टर ह्यूगो, उसने कहा जिसने मदरसा खोला उसने जेल के दरवाजों पर ताला लगा दिया। बहुत अजीम जुमला है ये, कि यहाँ इंसानियत की तालीम होती है, इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ मखलूक़ात पर रहम करने के लिए सिखाया जाता है, यहाँ अच्छा हुस्न सलूक करने के लिए बताया जाता है, अखलाक को मुजाहरा करने के लिए बताया जाता है। तो ये वो मदारिस है, ये आपके दीन के किले हैं, ये आपके दीन ईमान के मुहाफिज हैं। यही तमाम चीज़ें हम सीखते हैं और यही से अच्छा इंसान बनते हैं, और यही शरीयत को मतलूब है। शरीयत के अंदर आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि रहमान ने कुरान से कहा, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान को पैदा किया। आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की तालीम को पहले जिक्र कर रहा है, तखलीक को बाद में जिक्र कर रहा है। यानी तालीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन तखलीक से पहले जिक्र कर रहा है। हालांकि इंसान को आप देखें दुनिया के अंदर तालीम कब वो हासिल करता है, पैदा होने के बाद ही। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हम इस दुनिया के अंदर आके खोलते हैं, कुछ नहीं इल्म होता है, इल्म हम सीखते हैं पैदा होने के बाद। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी अहमियत के पेश नजर तालीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही जिक्र किया। ये मर्तबा है, मय्युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करना चाहता है उसे दीन की समझ देता है। और ये बहुत अजीम चीज है, ये दूसरे लोग इसको महसूस नहीं कर सकते। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इल्म के अंदर रखी। आप पढ़ते हैं आदम अलैहिस्सलाम को फजीलत मिली इल्म की वजह से, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र बनाया गया इल्म की वजह से, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कितने ऐसे लोग थे जो नस्ब के एतबार से बहुत पीछे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इज्जत दी इल्म की बिना पर। आप आइम्मे अरबा या कुतुब सित्ता के आइम्मा को देखिए, इन लोगों ने मेहनतें की हैं इल्म के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको दुनिया के अंदर इज्जत बख्शी, हालांकि उनके भाई थे, बाप थे, वालिदा थी, रिश्तेदार थे। बताइए तारीख में क्या किसी के नाम मज़कूर है उस तरह से? किसी के नहीं। ये इल्म का नतीजा है। और तालिबे इल्मों के लिए अगर आप देखें कितने ऐसे लोग थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी वजह से यहया बिन खालिद बरमकी, हारून रशीद